So in previous classes, we discussed about counters. So we have two types of counters, synchronous counters and asynchronous counters. So in previous classes, we discussed about the procedure to design a synchronous counter or asynchronous counters. Okay, so in this class, I'm going to explain you about resistors. We know that the flip-flops are the basic elements in the sequential circuits, basic elements to design a sequential circuit. So in counters and resistors also, the basic elements are flip-flops. We know that flip-flop can store only a single bit of information. If you want to store multiple bits, we need a group of flip-flops. These group of flip-flops are connected together. So it can store the multiple information. ఓకే సో మనం ఎప్పుడైతే గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ని మనము కనెక్ట్ చేస్తామో సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మనము లార్జ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిజిస్టర్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ రిజిస్టర్ సో we know that resistor is nothing but we know that resistor is capable of storing the information, but it not only storing the information, it has capability of shifting the information. సో ఎప్పుడైతే స్టోరింగ్ మాత్రమే కాకుండా షిఫ్టింగ్ కూడా చేస్తుందో దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ షిఫ్ట్ రెజిస్టర్. In a normal resistor or shifter resistor, here the number of bits equal to the number of flip-flops. For example, if you want to store the 2-bit data, you need 2 flip-flops. And if you want to store the 3-bit data, you need 3 flip-flops. So in same way, if you want to store the n bit of data, so you need to connect the group of n group of flip-flops so that you can store the n bit information. So this is the simple diagram of a resistor. So here we have 4 flip-flops. So it will store the 4-bit information. And these all flip-flops are clocked simultaneously. So and this diagram only for storing purpose. So this is the diagram which is used for only storing purpose. So ఇక్కడ చూడండి ఒకదాని అవుట్పుట్ ఇంకో దానికి ఇన్పుట్ గా కనెక్ట్ అయ్యి లేదు కాబట్టి సో ఇట్ కెనాట్ పెర్ఫార్మ్ ద షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్, ఇట్ కెన్ ఓన్లీ స్టోర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో what we call it as a 4-bit buffer resistor. Whatever the information we are giving at the input, that information will be stored in this resistor. ఓకే, సో ఆల్రెడీ చెప్పాను ప్రీవియస్ క్లాస్ లో కౌంటర్స్ లో జనరల్ గా మనం జేకేటి సింక్రోనస్ కౌంటర్స్ ని మనం ఏ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ తో అయినా డిజైన్ చేయొచ్చు. బట్ కమింగ్ టు రెజిస్టర్స్, ఇన్ రెజిస్టర్స్ ఎక్కువగా మనము డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, సో రెజిస్టర్స్ మనం స్టోరింగ్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం ఏదైతే డేటా ఇస్తామో సేమ్ అదే డేటా అవుట్పుట్ లో స్టోర్ అవ్వాలి. మనకున్న 4 ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ లో మనము ఇన్పుట్ ఏదైతే ఇస్తామో సేమ్ అవుట్పుట్ లో వచ్చేది ఏంటి, D flip-flop lo vastundi. So that is called transparent latch also. So whatever the information we are giving at the input, that will be stored as it is at the output. Okay, so 4-bit information is store cheyali ante 4 D flip-flops kavali and all the flip-flops are clocked simultaneously. And here in this flip-flop what we are entering the data, x1 is data entered into the first flip-flop, x2 data entered into the second flip-flop, in similar way x3 and x4. What is the output of these flip-flops will be equal to x1, x2, x3, x4. Whatever the information we are giving at the input, that will be stored in the output. So that's why it is called buffer resistor, 4-bit buffer resistor. So resistors enduku use chestunamo to store the information, to store the binary information, right? So always right side unna flip flop anedi MSB position ni represent chestundi, left side unna flip flop anedi LSB position ni represent chestundi.
Okay, so that is only for the storing purpose. We can perform the shifting operation by using resistor. So that's why it is called shift resistor. So basically we have four types of shift resistors. So we can classify these shift resistors into serial in, serial out. అంటే మనం ఇన్పుట్ లో డేటా లోడ్ చేసే దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి అండ్ అవుట్పుట్ తీసుకునే దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి అలానే షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్ మీద డిపెండ్ అయ్యి సో మనము షిఫ్ట్ రిజిస్టర్స్ ని డిఫరెంట్ టైప్స్ గా క్లాసిఫై చేస్తాము సో ఈ ఫోర్ క్లాసిఫికేషన్స్ వచ్చేసరికి డిపెండింగ్ ఆన్ ద డేటా లోడింగ్ అండ్ డేటా అవుట్పుట్ సో మనం ఎలా లోడ్ చేస్తామో అవుట్పుట్ ఎలా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాము దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఫోర్ టైప్స్ గా క్లాసిఫై చేస్తున్నాము సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సీరియల్ ఇన్ సీరియల్ అవుట్ షిఫ్ట్ రిజిస్టర్ అంటే డేటా ఎలా ఇస్తున్నాము సీరియల్ గా ఇస్తున్నాము బిట్ బై బిట్ ఇస్తున్నాము ఇన్ ద సేమ్ వే వాట్ వీఆర్ గెటింగ్ అవుట్పుట్ హియర్ ద సీరియల్ అవుట్పుట్ బిట్ బై బిట్ we will get at the output. Serial in, parallel out, parallel in, serial out, parallel in, parallel out shift resistor. Okay, so ikkada discuss chese anni 4-bit shift resistors e manam discuss chestunam kabatti so we need 4 flip flops. Okay, and we have another types of flip flops also to perform the shift right operation. We have to use a shift right alane shift left alane bidirectional shift resistor also we are going to discuss. Okay, so ivanni manaki different types of shift resistors. So first in this class I'm going to explain these 4 types of shift resistors. Serial in, serial out. The name itself indicate we are entering the data serially bit by bit and we are taking the data serial out bit by bit. So here we have the connection between the output of the one flip flop to input to the input of the another flip flop. Okay, so serial input ichi serial output ravali ante so oka flip flop output anedi inko stage ki input ga connect ayi undali and at the same time if you want to get the serial output that will perform the shift right operation. Shift right operation. So in this you can clearly observe how it performs the serial in serial out shift resistor operation. In this shift right operation will be performed. So 4-bit kabatti we need 4 D flip flops and the simultaneous clock pulse will be applied to these 4 flip flops. అండ్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఒకదాని అవుట్పుట్ అని ఇంకొక ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కి ఇన్పుట్ గా కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది అండ్ సీరియల్ ఇన్పుట్ ఆల్వేస్ మనము ఇన్పుట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇస్తాము అవుట్పుట్ రైట్ సైడ్ తీసుకుంటాము అండ్ ఇక్కడ ఇండికేషన్ ఏంటి వాట్ వీఆర్ గివింగ్ హియర్ సీరియల్ ఇన్పుట్ రైట్ సో మనం ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఏమి ఇస్తున్నాము సీరియల్ గా ఇస్తున్నాము బిట్ బై బిట్ అప్లై చేస్తున్నాము అండ్ వాట్ వీఆర్ గెటింగ్ ద అవుట్పుట్ హియర్ సీరియల్ అవుట్పుట్ ఓకే సో జస్ట్ వీఆర్ అజ్యూమింగ్ సో ఇనిషియల్లీ ద డేటా మనకి తెలీదు ఏ డేటా ఉందనేది తెలీదు సో వాట్ వీఆర్ అజ్యూమింగ్ ఈజ్ ద డేటా విల్ స్టోర్డ్ ఇన్ దీస్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ వాట్ ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ ఈజ్ 4 zeros. ఓకే సో బిట్ బై బిట్ అంటే ఇక్కడ సీరియల్ ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 అనే డేటా ఎంటర్ చేశాను సో ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ క్లాక్ పల్స్ ఓకే సో ఫస్ట్ క్లాక్ పల్స్ ఇవ్వగానే మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఉన్న డేటా దీంట్లోకి వస్తుంది అంటే సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ హియర్ 1,000 అంటే మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్ వచ్చేది ఏంటి ఈ 0 ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయిపోయి 0 అనేది సీరియల్ అవుట్పుట్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. Okay, and after the second clock pulse you need to enter another data again. I am giving 1, so after second clock pulse what is the data 1100 and after third clock pulse what is the data again I'm entering 1, so 1110. so maniki last flip flop nunchi serial output em ochindi first time 0 ochindi next time 0 ochindi third time 0 ochindi. Okay, so just we are assuming so previous ga edaithe value store ayi untundo so same value ade manaki ikkada output ga vastundi. Okay, so this is serial in serial out shift resistor. So serial output ravali ante it should perform the shift right operation.
shift right operation. So this is the simple circuitry. So we need 4 D flip-flops, and all the flip-flops are clocked simultaneously, and we are applying the serial data as input to the first flip-flop, and here the output of the one flip-flop is connected as input to the next flip-flop, and here it will perform the shift right operation, and at right side we will get the serial output bit by bit. ఓకే, సో మనకి ఎవ్రీ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ రీచ్ అయినప్పుడల్లా, అంటే ఎవ్రీ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద క్లాక్ పల్స్ అరైవ్ అయినప్పుడల్లా మనకి ఏమవుతుంది, షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ఒక స్టేజ్ లో ఉన్న అవుట్పుట్ అనేది ఇంకో స్టేజ్ కి ఇన్పుట్ గా అప్లై అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ సీరియల్ ఇన్, సీరియల్ అవుట్, షిఫ్ట్ రిజిస్టర్. సో ఇక్కడ చూడండి, మనం ఇనిషియల్ గా ఏమని అజ్యూమ్ చేసుకున్నాము, ఆల్ జీరోస్ అజ్యూమ్ చేసుకున్నాము. ఫస్ట్ క్లాక్ పల్స్ అప్లై అవుతుంది. సో సీరియల్ ఇన్పుట్ 1 ఇచ్చామనుకోండి, మనకి అవుట్పుట్ లో ఏమొస్తుంది, 10000, అండ్ మళ్ళీ అనదర్ 1 అప్లై చేస్తే 1100. సో లైక్ దట్ యూ విల్ గెట్, సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద సీరియల్ డేటా ఇన్పుట్ యూ విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్. ఓకే, సో ఫైనల్ గా మనం 4 క్లాక్ పల్సెస్ తర్వాత మనకి ఏ డేటా ఉంటుందో చూడొచ్చు. ఆఫ్టర్ 5 క్లాక్ పల్సెస్, సో మనం ఇన్పుట్ లో ఇచ్చే డేటాని బట్టి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ we can construct this serial in, serial out shift register not only with the D flip-flops, by using JK flip-flops and SR flip-flops also we can construct. So here is the simple example. We can design a D flip-flop by using SR flip-flop. So ela design chestamo, rendu SR terminals ni short chesi R ekkadaithe untundo akkada oka inverter teeskuntamu so that it can access D flip-flop. So like that, instead of D, what should you have to replace? SR. జస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఇక్కడ డి అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఇన్వర్టర్ ఉంటుంది, అండ్ రిమైనింగ్ ఇక్కడ Q1 ఏమో S2 కి, Q1 బార్ ఏమో R2 కి ఇలా కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ JK ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఇన్ ద సేమ్ వే యూ హ్యావ్ టు కనెక్ట్. ఓకే, సో సేమ్ మనము సీరియల్ ఇన్, సీరియల్ అవుట్ షిఫ్ట్ రిజిస్టర్ ఏదైతే తీసుకున్నామో దాన్ని ఇక్కడ JK ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అండ్ SR ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ తోటి కన్స్ట్రక్ట్ చేసి డయాగ్రామ్. Okay, and this is the diagram of serial in, serial out shift left register. So previous diagram, diagram difference enti ante, in previous diagram you can clearly observe you we are considering Q1, Q2, Q3, Q4 at first flip flop, second flip flop, third flip flop, and fourth flip flop. From left to right you have to draw the diagram, but here the opposite, from right to left you have to draw the diagram. So this is the first flip flop, second flip flop, third flip flop, and fourth flip flop, and here we are giving the input so that it can perform the shift left operation, so that it can perform the shift left operation. And here you can clearly observe all the flip flops are clocked simultaneously. All the flip flops are clocked simultaneously. So just change chestunnamu, reverse chestunnamu so that it can perform the shift left operation. Okay, and another one is serial in, parallel out shift register. సో ఇంతకు ముందు డయాగ్రామ్ ఏదైతే డ్రా చేసామో సేమ్ డయాగ్రామ్, బట్ అక్కడ ఓన్లీ సీరియల్ డేటా తీసుకున్నాం. అంటే ఏంటి, లాస్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ దగ్గర అవుట్పుట్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేసుకున్నాము. బట్ హియర్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ద అవుట్పుట్ అట్ ఈచ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. సో యూ హ్యావ్ టు రిప్రజెంట్ ద అవుట్పుట్ టెర్మినల్స్ అట్ ఈచ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ సో దట్ యూ కెన్ గెట్ ద ప్యారలల్ అవుట్పుట్, రైట్? సో దట్ వీ కెన్ గెట్ ద ప్యారలల్ అవుట్పుట్. ఇంతకు ముందు మనం టేబుల్ వేసాం కదా, సో సేమ్ టేబుల్. అక్కడ ఏంటి, మనం ఆ టేబుల్లో Q1, Q2, Q3, Q4 ప్రతి దాని దగ్గర అవుట్పుట్ తీసుకున్నాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ parallel output. But in the diagram what we are representing here, the output will be represented at the last flip flop, that is serial out. Okay, but parallel output ravali ante you have to consider the output at each flip flop, so then only you will get the parallel output. But what we are giving here, we are giving the input data serially, but we are getting the output parallelly. And at the same time here the shifting operation also performed. You can clearly observe. For example, initial ga 0 0 undani assume cheskondi. Ipudu 1 ane data ichanu. First clock pulse avagane deentloki em ostundi 10000, right? And second clock pulse avagane malli em ostundi 1100. అంటే మీరు ఈచ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ దగ్గర అవుట్పుట్ టెర్మినల్స్ తీసుకుంటూ మాత్రమే ఇక్కడ క్లియర్ గా ప్యారలల్ అవుట్పుట్ ని మీరు అబ్జర్వ్ చేయగలరు. సీరియల్ అవుట్పుట్ అంటే ఓన్లీ లాస్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ దగ్గర మాత్రమే డేటా అనేది బయటకు వస్తూ ఉంటది.
Okay, so this is a serial in parallel out shift register with a small modification compared to the serial in serial out shift register. Okay, and we have another one, parallel in serial out and parallel in parallel out. So here you can clearly observe parallel in parallel out shift resistor. So in this parallel in parallel out shift resistor, so whatever the data we are entering, that we are entering the data parallelly in the all the flip-flops. Parallelly in all the flip-flops, and this is a 4-bit shift resistor, so all the flip-flops are clocked simultaneously, that is in the first step, and after that we have to enter the data simultaneously in all the flip-flops. అంటే ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఒకదాని అవుట్పుట్ ఇంకో దానికి కనెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను ఏ అనే డేటా ఎంటర్ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ బి అనే డేటా, సి అనే డేటా, డి అనే డేటా. సో ప్యారలల్ గా డేటా ఎంటర్ చేస్తున్నాము, నాట్ సీరియల్ డేటా, ప్యారలల్ డేటా. సో ప్యారలల్ డేటా అంటే, సో యూ కెన్ ఎంటర్ డిఫరెంట్ డేటా ఇన్ దీస్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్. ఓకే, సో 4 ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ లో 4 డిఫరెంట్ డేటాని మనం ఎంటర్ చేస్తున్నాము. సో యూ కెన్ గెట్ ద అవుట్పుట్ ఆల్సో ప్యారలల్లీ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏ ఎంటర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏ వస్తుంది, బి ఎంటర్ చేస్తే బి, సి ఎంటర్ చేస్తే సి, డి ఎంటర్ చేస్తే డి. సో దిస్ ఈజ్ ప్యారలల్ ఇన్ ప్యారలల్ అవుట్ షిఫ్ట్ register. So from this figure you can say here the data we are entering is parallelly and we are considering the output also parallelly. So we are getting the data also parallelly. Okay, so ABCD అనే డేటా ఇచ్చినప్పుడు what we are getting, the parallel output we are getting. So first clock pulse arrive అవ్వగానే మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ అనేది అవుట్పుట్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇవేంటి అవుట్పుట్స్ ని QA, QB, QC, QD గా రిప్రజెంట్ చేసాము. డ్యూరింగ్ ద ఫస్ట్ క్లాక్ పల్స్ వాట్ వీఆర్ గెట్టింగ్ ABCD. అలా కాకుండా మీరు సమ్ WXYZ ఇచ్చారనుకోండి, సెకండ్ క్లాక్ పల్స్ ఇప్పుడు WXYZ అనేది వస్తుంది. ఓకే, so this is parallel in parallel out shift resistor. So we can store the data parallelly and simultaneously we can get the output also. And here is parallel in a serial out shift resistor. Parallel in a serial out shift resistor. So you have to observe, okay, carefully here. How is the diagram? You have to observe carefully. So first what we are calling it as parallel in serial out. And we have to enter the data parallelly, but we have to get the output serially. Okay, so this is a 4-bit shift resistor. So first we need 4 D flip-flops. 4 D flip-flops, right? అండ్ మనకి ఇప్పుడు ప్యారలల్ గా ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి అంటున్నాం. సో ప్యారలల్ గా అంటే ఏంటి, ఇంత ముందు చూసినట్లుగా ఇక్కడ ఏ అని ఇస్తాము, ఇక్కడ బి అని ఇస్తాము, ఇక్కడ సి అని ఇస్తాము, ఇక్కడ డి అని ఇస్తాము, అంతవరకు బాగానే ఉంది, ప్యారలల్ గా ఇస్తాము. బట్ హియర్ ద అవుట్పుట్ ఎలా రావాలి, మనకి సీరియల్ అవుట్పుట్ రావాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ద సీరియల్ అవుట్పుట్, సో యూ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ దీస్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్. అంటే అవుట్పుట్, ఒక ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అవుట్పుట్ అనేది ఇంకో స్టేజ్ ఇన్పుట్ కి కనెక్ట్ అయ్యి ఉండాలి. ఓకే, అలా కాకుండా ఇప్పుడు చూడండి, మీరు ప్యారలల్ గా ఇన్పుట్ ఇచ్చారు, బానే ఉంది, అండ్ మనకి సీరియల్ అవుట్పుట్ రావాలి అంటే కంపల్సరీగా ఒక దాని అవుట్పుట్ ఇంకొక దానికి ఇన్పుట్ గా కనెక్ట్ అయి ఉండాలి. ఓకే, సో అండ్ ఇక్కడ ప్యారలల్ గా ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి, బట్ అవుట్పుట్ ఎలా రావాలి, సీరియల్ గా రావాలి. సో హియర్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఏ సింపుల్ లాజిక్. You have to use a simple logic. That simple logic అంటే ఏం లేదు, parallel in serial out అంటున్నాం. ఇన్ అంటే ఏంటి, మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ డేటా, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వీఆర్ లోడింగ్ ద డేటా. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దట్ సీరియల్ అవుట్పుట్ రావాలి అంటే షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ అయితేనే మీకు సీరియల్ అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. సో హియర్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ఏ కంట్రోల్ ఇన్పుట్. డిపెండింగ్ ఆన్ దట్ కంట్రోల్ ఇన్పుట్, ఇట్ లోడింగ్ ద ఇన్పుట్ and it will perform the shifting operation. So a control input ki పేరేమని ఇచ్చాం మనము, shift and load bar అనే నేమ్ ఇచ్చాం. ఏమని ఇచ్చాం మనము, shift and load bar. So ఈ control input, for example this will be equal to 1. So this will be equal to 1. ఏ ఆపరేషన్ ఎనేబుల్ అవుతుంది మనకి, షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్ ఎనేబుల్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0. 0 ఇస్తే ఏ ఆపరేషన్ ఎనేబుల్ అవుతుంది, లోడింగ్ ఎనేబుల్ అవుతుంది. 0 ఇస్తే ఏం ఎనేబుల్ అవుతుంది, లోడింగ్ ఎనేబుల్ అవుతుంది. సో దట్ యూ కెన్ క్లియర్లీ అబ్జర్వ్. షిఫ్ట్ అంటే ఏంటి, నార్మల్ లైన్, ఈ కింద ఇన్వర్టర్ లేకుండా ఉంది కదా,
సో ఇది షిఫ్ట్ అనే లైన్ అండ్ పైన ఇన్వర్టర్ తో ఉంది కదా ఇది లోడింగ్ అనే లైన్ ఆఫ్టర్ ఇన్వర్టర్ ఏంటిది లోడ్ చేస్తుంది డేటాని ఓకే సో ఫస్ట్ మనము ప్యారలల్ ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి సీరియల్ అవుట్పుట్ రావాలి కాబట్టి ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి డేటాని లోడ్ చేయాలి ఏం చేయాలి మనము డేటాని లోడ్ చేయాలి సో ఫస్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కాబట్టి ఇది డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేసాము కనెక్షన్ అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు డేటా లోడ్ అవ్వాలి అంటే ఇది ఎనేబుల్ అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ నేను 0 ఇచ్చాను అనుకోండి ఇప్పుడు పైన లైన్ 1 అవుతుంది కింద లైన్ 0 అవుతుంది రైట్ సో ఇప్పుడు పైన లైన్ 1 అయింది కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి 1 into B వాట్ యూ విల్ గెట్ హియర్ B అండ్ కింద లైన్ 0 అయింది అంటే షిఫ్టింగ్ ఏం ఎనేబుల్ అవ్వట్లేదు ఓకే అండ్ హియర్ ఆల్సో C into 1 you will get C and here also D into 1 you will get D and this will be the 0 షిఫ్టింగ్ అంటే ఒక స్టేజ్ అవుట్పుట్ ఇంకో స్టేజ్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి ఈ షిఫ్ట్ లైన్ ని ఓకే ఇక్కడ అవుట్పుట్ కి కనెక్ట్ చేసి ఇలా ఆర్ గేట్ కి ఇస్తున్నాం అనమాట సో ఇప్పుడు చూడండి B+0 అంటే ఏంటి B దీంట్లోకి ఏ డేటా లోడ్ అవుతుంది B దీంట్లోకి ఏ డేటా లోడ్ అవుతుంది C దీంట్లోకి ఏ డేటా లోడ్ అవుతుంది D అండ్ ఇక్కడ ఏ డేటా లోడ్ అవుతుంది A ఎప్పుడైతే ఈ కంట్రోల్ ఇన్పుట్ అనేది 0 ఇస్తామో అప్పుడు మనకి డేటా ఏమైంది లోడ్ అయింది అప్పుడు మనకి డేటా ఏమైంది లోడ్ అయింది ఆఫ్టర్ దట్ ఐఎమ్ ఎనేబులింగ్ దిస్ కంట్రోల్ ఇన్పుట్ టు 1 ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ 1 ఇస్తున్నాము 1 ఇస్తే ఏమవుతుంది పైన లైన్ 0 అవుతుంది కింద లైన్ 1 అవుతుంది ఓకే 1 అయినప్పుడు సో యూ కెన్ క్లియర్లీ అబ్జర్వ్ కింద లైన్ 1 అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది 1 అండ్ ఇంకొక ఇన్పుట్ ఏం కనెక్ట్ అయ్యింది Q1 ఓకే సారీ ఈ లైన్ 1 అయింది ఇక్కడ ఏం కనెక్ట్ అయ్యింది Q1 కనెక్ట్ అయ్యింది ఓకే సో ఈ లైన్ 0 అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది 0 Q1.1 అంటే వాట్ యూ విల్ గెట్ హియర్ Q1 అండ్ హియర్ ఆల్సో వాట్ యూ విల్ గెట్ హియర్ Q2 and here also what you will get here Q3 అంటే ఎప్పుడైతే షిఫ్టింగ్ ని మనము అలో చేస్తున్నామో ఎనేబుల్ చేస్తున్నామో ఈ Q1 లో ఉన్నది నెక్స్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ లోకి వస్తుంది ఈ Q2 నెక్స్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ లోకి వస్తుంది ఈ Q3 నెక్స్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ లోకి వస్తుంది Q4 లో ఏదైతే డేటా ఉందో అది అవుట్పుట్ కి వస్తుంది ఓకే అంటే హియర్ షిఫ్ట్ ఎనేబుల్ అయినప్పుడు ఏం పెర్ఫామ్ అయింది షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్ లోడ్ అనేది ఎనేబుల్ అయినప్పుడు ఏమైంది డేటా అనేది ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ లోకి లోడ్ అయింది ఆఫ్టర్ సెకండ్ క్లాక్ పల్స్ ఇది అగైన్ 1 అనుకోండి మళ్ళీ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఏంటి Q1 ఉంది అది ఇక్కడికి వస్తుంది ఇక్కడ Q2 ఉంది అది ఇక్కడికి వస్తుంది అండ్ దీంట్లో ఉన్న డేటా బయటకు వెళ్తుంది ఓకే సో చిన్న లాజిక్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఇక్కడ మనకి ప్యారలల్ ఇన్ సీరియల్ అవుట్ షిఫ్ట్ రిజిస్టర్ ని డిజైన్ చేసాము ప్యారలల్ ఇన్ సీరియల్ అవుట్ షిఫ్ట్ రిజిస్టర్ అంటే లోడ్ అవ్వాలి షిఫ్ట్ అవ్వాలి సీరియల్ అవుట్పుట్ రావాలి అంటే షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్ ఉండాలి సో కాబట్టి ఒక కంట్రోల్ ఇన్పుట్ తీసుకున్నాము ఆ కంట్రోల్ ఇన్పుట్ ని షిఫ్ట్ ఆర్ లోడ్ బార్ అంటాము ఇది 1 ఇచ్చినప్పుడు షిఫ్ట్ ఎనేబుల్ అవుతుంది 0 ఇచ్చినప్పుడు లోడ్ ఎనేబుల్ అవుతుంది ఓకే పైన ఇన్వర్టర్ ఉంది కదా ఈ లైన్ లోడ్ లైన్ కిందున్న లైన్ ఏంటి షిఫ్ట్ లైన్ అన్నమాట ఓకే సో ఫర్ ఈచ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ హియర్ 2 AND gates 1 OR gate 2 AND gates 1 OR gate ఓకే సో ఇక్కడ మనకి షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్ ఉంది కదా కాబట్టి ఒకదాని అవుట్పుట్ ఇంకో దానికి కనెక్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి ఈ షిఫ్ట్ లైన్ నుంచి అవుట్పుట్ ఉంటుంది కనెక్షన్ షిఫ్ట్ లైన్ నుంచి ఇక్కడ కనెక్షన్ అవుట్పుట్ Q2 షిఫ్ట్ Q3 షిఫ్ట్ Q1 షిఫ్ట్ ఈ రెండిటికి ఉంటుంది లోడ్ చేయాలి అనుకోండి మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ నుంచి B నుంచి లోడ్ లైన్ C లోడ్ లైన్ D లోడ్ లైన్ okay so this is parallel in serial out shift register so these are the 4 types of shift registers so these shift registers perform shifting operation and we can enter the data either in serial data or we can enter the data in parallel form you will get the serial output and parallel output okay and at the same time it also perform the shifting operation depending on the what we are getting at the output okay
So these are the 4 types of shift resistors. And in next class, we have another 2 types, bidirectional shift resistor and universal shift resistor. These two also very, very important. And these two I will discuss you in next class. Okay.